नमस्कार। जय माँ लक्ष्मी दर्शक बंधु आपण तो समस्त को पवित्र अक्षी तृतीयार अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। दर्शक बंधु यही अक्षी तृतीयार प्रत्येक मनीष जदि गोटे उपाय कर दियंती वर्ष सारा धनर वर्षा हब। लक्ष्मी पटोली आपण तो थंबनेल देखि जानि लेथिबो जे आज भिडियोटी मु केउ विषय रे बनाउची। दर्शक बंधु आपण माने जानिथिबे जे केतोटी धन अर्जन करिले अटू नाही तो केते पूजा पाठ कले मध्य लक्ष्मी प्राप्ति आपण करि पारु नाहंती तो एई भिडियोटी निहाती शेष पर्यंत देखंतु। आपण जदि अक्षय तृतीया दिन संध्या रे एही लक्ष्मी पोटली निज घरे प्रस्तुत करूछंती विश्वास करंचु दर्शक बंधु वर्ष सारा आपणक घरे धन ही धन। यही पोटली को प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीया को बदलाई पारिबे सही विषय मु आगको कहिबी। आपण मानको अनुरोध एई भिडियोटी आपणको काम रे आसीबो। आपण निहाती ए भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जदि पारुछंती बहुत मात्रा रे शेयर करि नियंतु। एई भिडियोटी शेयर करिबा द्वारा अन्य मानको काम रे भी आसी पारिबो। अक्षय तृतीया आमे माने जानिचंती जे केते आम पाई लाभदायक। आपण माने निहाती आपण सांग शांति को शेयर निश्चित करंतु कारण समस्तिंकर इच्छा महालक्ष्मींकर कृपा तांको घरे बजाई रहू। डेरी करी न करी मु आरंभ करूची एई सुंदर भिडियोटी। ता आगरु अनुरोध जे मो चैनल जे माने न्यू अछंती निहाती सब्सक्राइब करंतु पाखर थिया बेल आइकन को क्लिक करी भिडियोटी को गुटे लाइक करंतु। दर्शक बंधु आपण माने एई अक्षय तृतीया रे आपण माने देखि पारथुते स्क्रीन रे किछि जिंस। प्रथमे आपण को मु गोटे गोटे जिनिस कहूची। एही लक्ष्मी पोटले को किपरि सिद्ध करि पारिबे अक्षय तृतीया दिन किपरि संध्या रे निज निज ठाकुर घरे करी रखि पारिबे किंतु भूल मध्य एई कार्य करूचंती बोली काहारी को जणांतु नाही किंबा एही पोटली को एपरी जगह रे रखिबे जहार कहार नजर पड़िबो नाही कारण एया होची लक्ष्मी को पोटली। धन केबे काहाकू मध्य कुआ जानी धन सुना आपण घरे जहा भी अछि आपण काहाकू देखाउचंती निज बैंक बैलेंस को कोन काहाकू कहउचंती कि केबे भी कहंतु नाही। ए लक्ष्मी कुंडली मध्य काहाकू देखांतु नाही कि बोली काहाकू भी कहंतु नाही। दर्शक बंधु अक्षय तृतीया दिन प्रथमे आपण लक्ष्मी कुबेरर फोटो चित्र को नहीं जानतु किबा नारायण आ लक्ष्मींकर फोटो न आणंतु। आपण कुंभ दीप माँ पाई किछि खीरी प्रस्तुत निश्चित करुथिबे। एही परी आपण हळदिया पुष्प माँ लाल पुष्प आपण माँ को तो निश्चित पूजा करुथिबे। एपणी विधि मुताबक छोटिया विधि करंतु। तापरे गोटे नाली कपड़ा बिछाई दियंतु सेथिरे आवश्यक अनुसार पांचटी अळैच प्रथमे नियंतु सेही नाली कपड़ा उपरे रखी दियंतु। द्वितीय रे हेउची 5टी लवंग तृतीय रे हेउची 5टी गोमती चक्र जहाँकि अक्षुण्य होइतो किछि गोमती चक्र क्षीण होइथाय अर्थात भांगी जाय थाए आपण किणिला बेले ही देखि किणंतु। एवं 5टी हलदिया रंगर कौड़ी आपण दुकान को जाई कौनसी पूजा दुकान जाई मागिले निश्चित मिल जिवो। 5टी हलदिया कौड़ी मध्य नहीं आसंती। तापरे हेउची तापरे 5टी गंठी लगा हलदी आपण स्क्रीन ने देखि पारथुते एई भली हलदी आणंतु। मने रखंतु जेपरी हलदी भांगी नथिबो एपरी हलदी आनी सेई नाली कपड़ा रे रखंतु। तापरे हेउची गोटे रूपार कॉइन जेउठार कि महालक्ष्मींकर फोटो थिबो। आपणक पाखरे रूपार कॉइन नाही तेबे गोटे टंका मध्य नेई पारिबे। एहाकू नेला परे किछि 10 टंका आपणक शक्ति जाई 20 टंका होउ आपण जहा दक्षिणा पूजा रे रखिथिबे सेटार किछि रखिदेबे। ताहा परे किछि धनिया किछि अल्प धनिया निहंतु गोटे वर्ष पर्यंत लक्ष्मी पोटली रे बांधी होई रहिबो। जदि पारुचंती अल्प हेले खराब होई पारे
ତେବେ କିଛି ଧନିଆ ନେଇପାରନ୍ତି। ତାପରେ କିଛି ଅକ୍ଷତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ଅକ୍ଷତରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଳାଇ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅକ୍ଷତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତାହାପରେ ନିଅନ୍ତୁ 5ଟି ଗୁଆ। 5ଟି କିଣିବା ବେଳେ ଦେଖି ଚାହିଁ କିଣନ୍ତୁ। କାରଣ ଗୁଆର ପଛପଟ ଯାହା ତଳ ଭାଗ ସେଇ ଭାଗଟି ପୋକ ଲାଗିଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖି ଚାହିଁ 5ଟି ଗୁଆକୁ କିଣନ୍ତୁ। ଏତିକି କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ହେଉ କିମ୍ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ହେଉ ଆପଣ ଯାହାକୁ କଣ୍ଟା କାଢ଼ିଦେବେ। ଏହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜମା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ନାଁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇ ନାଲି କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହାପରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସବୁକୁ ଛିଞ୍ଚନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ କଲାବେଳେ କହିବେ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ କହି, ଏହିପରି କହି ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ନେଇଥିବେ ସବୁ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ କହି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କର 7 ଥର। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କିଛି ସୂତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ତୁତି, ଇନ୍ଦ୍ରକୃତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ, ଓಂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନମ 108 ଥର ଏହିପରି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଜପ କରିଲା ପରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ ହାତରେ କିଛି ଅକ୍ଷତ, ପୁଷ୍ପ, ଫୁଲ ଏସବୁ ଧରିଥିବେ ଏବଂ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟଳେ ସ୍ୱାହା କହି କହି ପୂଜା କରୁଥିବେ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟଳିକରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ଗଙ୍ଗାଜଳ ସହିତ କିଛି ପଞ୍ଚାମୃତ ଛିଞ୍ଚନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାହାପରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୋଟଳିକୁ ଆଳତି କରନ୍ତୁ, ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ, ଧୂପ ଦିଅନ୍ତୁ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରନ୍ତୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିଜ ମନର ସବୁ କଥା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ, ଏହି ଉପାୟ କରିବା ସମୟରେ ଏବଂ ନାଲି କିମ୍ବା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହିତ ମହିଳା ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ରଖନ୍ତି। ଏହି ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଅଳତା ଲଗାଇବେ, ପାଦରେ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିବେ, ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ସାଜସଜା ହୋଇ ଏହି ପୂଜାଟି କରିବେ। କାରଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଜସଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ପୋଟଳିକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ରଙ୍ଗ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପୋଟଳି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେହି ନାଲି ରଙ୍ଗର ପୋଟଳିକୁ ସେଇ ଭିତରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୋଟଳି ନାହିଁ, କେବେ ନାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ରଖି ସେ ସବୁକୁ ନେଇକି ନିଜ ପୂଜା ଘରେ ହେଉ, ନିଜ ଫ୍ରିଜରେ ଯେଉଁଠି ହେଉ ଆପଣମାନେ ରଖିପାରିବେ। ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି ଆଲମାରିରେ ହେଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ବି ସୁନା ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ରଖିପାରିବେ। ଶିଖ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୋଟଳି ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଆଲମାରିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଟଙ୍କା ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହି ଟଙ୍କା ବାହାର କରିନେବେ, ଆପଣ କେବେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷ ସାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ କରି ଅନେକ ଜଣ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅସଫଳତା ହେଲେଣି ତାହେଲେ ଏହି ଉପାୟ ଥରିଏ କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ହିଁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ହୁଏତ ବି ତାଠାରୁ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ନିହାତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସକାଳ ସମୟରେ ହେଉ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସକାଳ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୋଟଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସକାଳେ ହେଉ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେଇ ପୂଜା କରି ସେ ପୋଟଳିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଠାକୁର ଘରେ କିମ୍ବା ଆଲମାରିରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ହେଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ସବୁଠାରୁ ସରଳ ଉପାୟ। ବଢ଼ିଆ ଦିନଟିଏ ଅଟେ। କୁବେର ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରି ସ୍ଥାୟୀ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ତା ପରଠାରୁ କୁବେରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।